We are from 7th standard. Today we are talking about junk food. Hey, where have you been? Long time no see. I heard the hospitalization I feel after eating junk food at a restaurant. Goodness gracious, why didn't you tell me? How long did you stay there? Since it was food poison about, I was discharged within 2 days. You must be very careful with junk food in future. Yes, I have learned a great lesson. I want junk food never. So I request to all, please don't eat junk food. All are must be take only healthy food, fresh vegetables, milk, etc. Please avoid junk food. Thank you. Working at the Boss company. Oh, really? That's a great company. What is your post there? I'm working as a software engineer. That's really nice to hear. Thanks. So, what are you up to nowadays? I am a travel blogger. I used to travel different places. I would like to ask you also to follow my blogs. Sure, I will certainly follow it. You are doing a great job by letting people know about different parts of the world. Thanks. Hey, why don't you join me and my family for tomorrow's lunch? They will also be happy to see you. Actually, that is a great idea. I would love to see them. So it's decided. You will come to our place tomorrow at 1 p.m. We'll see you then. Okay, see you tomorrow then. Here to judge Pradhan Mantri Modi says A for Ayushman Bharat, B for Beti Bachao, Beti Badhao, C for Purification Free India, Food Products and COVID-19, D Diwali in Ayodhya, Digital in India, E Electrific India, F for Pharma First in India, G GST, JDP and Google, H Highway Configuration, Home Loan Chopper, I Infiltration Control Indira Gandhi, J Janak Niyojana and Jyoti Beam Ayodhya, K Kedaran Development, Mel Transport, L LED Bull Private, M Make and India Mobile Lodging Country, N NITI Ayog. OOR Optical Fiber, Pre Pradhan Mantri, our school developing curate and safe, R Road Development, Road Development and Ram Train, SS Surgical Strike, T Transport Service, UDAN, Ujjwala Yojana, V Varanasi Temple Development, Vande Bharat Express, W Waterway, World Memorial Sex Expo of Old River, Taxi Roller, Y Yuvanidhi Jadid. Oilare
performance. Put your hands together.
అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అకాడమిక్ ర్యాంకర్స్కి, అదేవిధంగా 100% అటెండెన్స్ స్టూడెంట్స్కి, ఐక్యూ స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ యాంకర్స్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్. మనం కాదు మేము సగౌరవంగా భవిష్యత్తులో తల ఎత్తుకొని జీవించడానికి మాకు అన్ని విషయాల్లో బ్యాక్ బోన్గా నిలబడుతున్న మా శ్రీశ్రీ విద్యా సంస్థ చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ శ్రీ కొల్లు కిరణ్ కుమార్ గారికి మా హృదయాంజలి. Sir, please come on to the stage. Bouquet honor by Javalamma from 9th class. Come on to the stage. సౌమ్యులు మండల స్థాయిలో పాఠశాలలకు తగు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి మండలాన్ని విద్యారంగంలో ముందుకు నడిపిస్తున్న మన ఎంఈఓ మా శ్రేయోభిలాషి శ్రీ వీరాస్వామి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయాస్. అంతేకాకుండా మా డైరెక్టర్ సార్కి అన్ని విధాలా సపోర్ట్గా ఉంటూ స్కూల్ డెవలప్మెంట్లో మా సార్కు మాకు చాలా అండగా నిలుస్తున్న మా కరెస్పాండెంట్ మేడం రమ్య మేడంకి స్వాగతం సుస్వాగతం. మేడం ప్లీజ్ కమాండ్ టు ద డయాస్. Bouquet honor by Serena from 10th standard. Come on to the stage. తను కూడా ఒక విద్యార్థిలా కలిసిపోతూ ఎప్పుడు మా వెంటే ఉండు మా ప్రిన్సిపల్ మేడం నాగలక్ష్మి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మ్యామ్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఓకే హానర్ బై నిహారిక ఫ్రమ్ 10th క్లాస్. Now the academic report by our correspondent madam Ramya madam, please come madam. ముందుగా మన 7వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఇచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులకు, తల్లిదండ్రులకు మరియు మా విద్యార్థులకు స్వాగత సుమాంజలి. 2017-18 విద్యా సంవత్సరంతో ప్రారంభమయ్యి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు 7వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటుంది మన శ్రీశ్రీ. కష్టం నమ్మకం అనే పెట్టుబడితో మొదటి సంవత్సరంలో 270 మందితో ప్రారంభమయ్యి ప్రస్తుతం సుమారు 800 మంది విద్యార్థులతో విరాజిల్లుతుంది మన శ్రీశ్రీ. గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో ఎస్ఎస్సిలో గ్రేడులు పరంగా కానీ లేదా పాయింట్ల పరంగా కానీ మండల స్థానంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అంతేకాకుండా 2021-22లో ప్రతిష్టాత్మకమైన IIIT సీటు సాధించిన ప్రత్తిపాటి స్నేహ మా విద్యార్థిని కావడం మాకు గర్వకారణం. అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సిలో పాయింట్ల తర్వాత మార్కులు కేటాయించిన మొదటి సంవత్సరంలోనే మండల ప్రథమ స్థాయిలో 573 మార్కులు సాధించిన మా విద్యార్థిని ఈడే తేజస్విని. ప్రస్తుత యాంత్రిక చదువులతో ముందుకు సాగుతున్న ఈ కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో లెర్నింగ్ టు రీడ్ విధానాన్ని ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ద్వారా మన మండలానికి పరిచయం చేసింది మన శ్రీశ్రీనే అని
సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా వాలీబాల్ పోటీల్లో మండల స్థాయి నుండి జిల్లా స్థాయికి ఎంపికైన మా విద్యార్థి కొవ్వూరు సంజయ్ జన విజ్ఞాన వేదిక నిర్వహించిన పోటీల్లో పాఠశాల స్థాయి నుండి మండల స్థాయికి, అక్కడి నుండి జిల్లా స్థాయికి ఎంపికైన మా విద్యార్థులు పవన్, ముఖేష్, సౌజన్య మరియు సింధు. విద్య అనేది విద్యార్థుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో కరాటే క్లాసెస్, డిజిటల్ క్లాసెస్, సైన్స్ ఎక్స్పో లాంటివి నిర్వహించడం జరిగింది. కావున మా పిల్లల అభివృద్ధిలో తల్లిదండ్రులు కూడా ఒక భాగమే కాబట్టి మీరు కూడా తగు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మన శ్రీశ్రీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, madam. Now let's start the prize distribution of academic rankers. Now I request our chief guest Sri Veera Swami Garu, please speak to us. ఈరోజు జీకొండూరు మండలంలోని శ్రీశ్రీ హై స్కూల్కి 7వ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి వచ్చినటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి మరియు పాఠశాల కరెస్పాండెంట్స్ కిరణ్ గారికి, రమ్య గారికి, పాఠశాలలోని విద్యార్థులపైన శ్రద్ధ తీసుకున్నటువంటి నాగలక్ష్మి మేడం గారికి, మరి ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాలకు సహకరిస్తున్నటువంటి జీకొండూరు మండలంలో ప్రజాప్రతినిధులకి, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. విద్యార్థులకు నా యొక్క ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మీ అందరూ కూడా విద్యార్థుల్లో చేస్తున్నటువంటి కల్చరల్ ఆర్ట్ పోటీలు, కల్చరల్ యొక్క యాక్టివిటీస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని అనిపిస్తూ ఉంది. ఈ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనంతరం ఇంకా చాలా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. వాటి కోసం మీ అందరూ చూసి ఉండవలసిందిగా తెలియజేస్తూ, మరి మీ అందరికీ జస్ట్ ఒక చిన్న విషయం తెలియజేసి మరి నేను తక్కువ సమయం తీసుకుంటాను. విద్యార్థులు మరియు పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ విషయాన్ని గమనిస్తారని అనుకుంటున్నాను. రియల్గా జరిగిన విషయం అది. ఇదే రకమైనటువంటి పాఠశాల, ఆ పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని, ఆ విద్యార్థిని కోసం వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్ రావటం, ఎక్కడుందో ఆ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి చూడగా ఆ పాప 9th క్లాస్ చదువుతూ ఉంటుంది. వచ్చినటువంటి పేరెంట్ 9th క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ పాపకి భయం వేస్తుంది. భయం వేసి ఎవరైనా అడగానే ఆ కరెస్పాండెంట్స్కి క్లాస్లో ఉన్నటువంటి పలాని అంబిక అని చెప్పగానే వాళ్ళ పేరెంట్ రమ్మంటున్నారని చెప్పేసి చెప్పటం, ఆ క్లాస్లో నుంచి ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోవటం. ఆ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంటి దగ్గర మొత్తం అడావుడి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది జనాలు వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పాపకి అప్పుడే భయం వేస్తూ భయం పట్టుకుంది. వెంటనే ఏం జరుగుతుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నీకు పెళ్లి చూపులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, వరుడు ఇతనే అని చెప్పగానే ఆ పాపకి ఎక్కడ లేని భయంతో ఉండిపోతూ ఉంటుంది. వెంటనే మరి ఆ రోజు ఆ పాఠశాల నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు పాపకి 9వ క్లాస్లోనే వివాహం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, అతనితో వివాహం జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత కాలం గడిచిపోతుంది. ఆ పాపకు వివాహం అయింది. 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాల కాలం గడిచిపోయింది. 2 పిల్లలు. తదుపరి ఆ పాప ఆమెని వాళ్ళ ఆయన కానిస్టేబుల్ కాబట్టి గ్రామంలో అందరికీ కూడా కానిస్టేబుల్ గారంటే భయం ఉంటుంది. ఆ భయంతో మరి వాళ్ళు ఆయనకి ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెల్యూట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పోలీస్కి. ఇదే క్రమంలో ఒకరోజు జనవరి 26వ తారీఖు రావటం, పోలీస్ పెరేడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. జరుగుతూ ఉంటే ఈమె ఆ భర్తతో పాటుగా పోలీస్ పెరేడ్కి వెళ్తే అక్కడ ఆ పోలీస్ పెరేడ్లో అందరూ ఇప్పుడు సెల్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక ఆఫీసర్ అక్కడ నిలబడతాడు, ఆయనకి సెల్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు.
చేస్తూ ఉంటే ఆవిడ ఇవన్నీ కూడా పెరడుకు వచ్చి మీలాగా ఇక్కడ ఎలా కూర్చున్నారో అదే మాదిరిగా ఆ తల్లి కూడా ఆ యొక్క జరిగే సిచ్యువేషన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం, అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సెల్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటుంది. మా గ్రామంలో నా భర్త అంటేనే పోలీస్ అంటేనే అందరికీ భయం ఉంటుంది, ఆయనకే సెల్యూట్ చేస్తారు. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఆమె భర్తతో పాటుగా అందరూ కూడా సెల్యూట్ చేస్తున్నారు, ఆ ఆఫీసర్ ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతుంది. అప్పుడు అడగగానే ఆమెకు అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడైనా సరే నేను కూడా ఆ స్టేజ్ మీద ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏ విధంగా అయితే సెల్యూట్ చేయిస్తున్నాడో అదే మాదిరిగా నేను సెల్యూట్ చేయించుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ఎయిమ్ ఏర్పడుతుంది ఆమెకి. పోనీ ఆమె చదివింది 9th క్లాస్, భర్తను అడగగానే ఆ విధంగా పోలీస్ ఆఫీసర్కి సెల్యూట్ చేసిన విధంగా నేను సెల్యూట్ చేయించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అడిగితే దానికి చాలా పెద్ద చదువులు చదవాలి, IAS IPS చదవాలని చెప్పేసి ఆమె భర్త చెప్తే నేను కూడా IPS చదువుతానని చెప్పేసి ఆవిడ అనుకోవటం. అనగానే ఆయన భర్త హేళన చేస్తాడు, 9th క్లాస్ చదివి మానేసినటువంటి నువ్వు IPS చదవటం అంటే అది కాని పని, అది నీ వల్ల అయ్యేది కాదని చెప్పేసి వాళ్ళని అనగానే లేదు నేను సాధించి తీరుతాను తప్పనిసరిగా అని చెప్పేసి ఆమె ఆ రోజు నుంచి మొదలుపెట్టి ఆమె ఒక ఎయిమ్ ఏర్పాటు చేసుకుని 9th క్లాస్ మానేసినటువంటి తల్లి అంచెంచెలుగా చదువుతూ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివి మరి గ్రూప్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి IPS అవ్వాలంటే UPSC సివిల్స్ రాయాలని చెప్పగానే ఆవిడ ఆ రోజు ఆ మారుమూల ప్రాంతం అయినటువంటి ఆ దిండిగల్ ప్రాంతం నుంచి చెన్నైకి బయలుదేరి చెన్నై వచ్చి సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ తీసుకుంటుంది. సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ తీసుకొని సివిల్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే మొదటి అటెంప్ట్లోనే చేయగానే ఆవిడకి ర్యాంక్ రాలేదు, క్వాలిఫై కాలేదు. అయినప్పటికీ మళ్ళీ రెండోసారి ప్రయత్నం చేస్తుంది. రెండోసారి కూడా ఆవిడ క్వాలిఫై కాలేదు. క్వాలిఫై కాకపోతే అందరూ కూడా హేళన చేస్తారు, మరి నువ్వు చదివినటువంటి చదువుకి ఇంటి దగ్గర ఉండి నువ్వు డిస్టెన్స్లో చదివావు, మరి నీకు సివిల్ సర్వీస్ రాయటం అంటే అంత సాధ్యమైన విషయం కాదు, ఏదో ఒక టీచర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఏదో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచింగ్ చేసుకో అని చెప్పేసి అందరు సలహాలు ఇస్తూ ఆవిడ హేళన చేస్తారు. అయినప్పటికీ ఆవిడ ఈ ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పేసి భర్తని బంధువుల్ని బతిమలాడి 3rd టైము మళ్ళీ సివిల్స్ ఎగ్జామినేషన్కి పోవటం, 3rd టైంలో సివిల్స్ సెలెక్ట్ అయ్యి 166 ర్యాంకుతో IPS సెలెక్ట్ అయిపోతా ఆవిడ. IPSగా సెలెక్ట్ అయిపోయింది. ఆ రోజు చెప్తారు ఆవిడకి అందరు కూడా, మరి ఎక్కడో 9వ క్లాస్ చదివి మానేసినటువంటి తల్లి ఆ రోజు చదువుని కంటిన్యూషన్ చేసి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ 3వ ప్రయత్నంలో IPSగా సెలెక్ట్ అయ్యి మరి ఈరోజు UP ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆమె DGPగా పనిచేస్తూ ఉంది. మరి అంతటి పట్టుదల సమర్థత ఉన్నట్టు ఆమె పేరు N. అంబిక. ఇలాంటి పాఠశాలలోనే చదివి అత్యంత మారుమూల ప్రాంతంలో చదివి మరి ఈరోజు తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సేవలు చేస్తూ బెస్ట్ ప్రైజ్ కూడా అందుకున్నటువంటి అంబిక ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు చదివిస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గమనించి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థుల్ని విద్యలో ప్రోత్సహించి ఆమెను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మీ అందరూ కూడా అదే మాదిరిగా ఎదగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కిరణ్ గారు కానివ్వండి, మరి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న టీచర్స్ నాగలక్ష్మి గారు కానివ్వండి, మిగతా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి మరి ఈ పాఠశాల ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో శాంతినికేతన వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఇంతమంది పేరెంట్స్ మీ అందరూ కూడా వచ్చి ఉంటున్నారంటే దానికి కరెస్పాండెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు శ్రద్ధ మీ అందరికీ మనందరికీ కనిపిస్తూ ఉంది. సో భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పేసి మరి విద్యార్థులకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను, తప్పనిసరిగా ఇది గమనించండి. ఉపాధ్యాయులంటే మరి తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు గౌరవించాలా మీ అందరూ కూడా. సో కాబట్టి చిన్న విషయం ఒక పిల్లలు గమనించండి, పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు ఒక 4 విద్యార్థులు పిలిచి ఆ 4 విద్యార్థులకి ఆ ఇసుక ఒకటి ఇచ్చేసి ఆ 4 విద్యార్థులకి తలా కొంచెం ఇసుక గుప్పెట పట్టించి మీ అందరూ కూడా నాతో పాటు ప్రయాణం చేయండి కొంచెం దూరం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్తే ఒక విద్యార్థి మాత్రం తప్పనిసరిగా మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పాడో అదే మాదిరిగా ఇసుకని గుప్పెడ పట్టుకొని అతనితో పాటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకొక విద్యార్థి ఏం చేస్తాడంటే ఈ 2 చేతులతో ఇసుక నేను ఎక్కడ పట్టుకోగలను
అని చెప్పేసి ఒక చేతిలో ఉన్నటువంటి ఇసుకని పక్కన పడేసి ఒక చేతితో గుప్పిడి పట్టుకొని వస్తాడు. మూడో విద్యార్థి ఏం చేస్తాడంటే ఇచ్చిన ఇసుకని ఈ మాస్టర్ గారు చూస్తాడా, ఆయన ముందు నడుస్తూ ఉంటే నేను ఈ ఇసుకతో ఎక్కడ నడవగలని చేసి అక్కడే పడేసిపోతాడు. నాలుగో విద్యార్థి కూడా ఈ ఉపాధ్యాయులు చెప్పింది నేను ఇసుక తీసుకురాటువంటి ఆయన పక్కన అని చెప్పేసి అతను కూడా వెనక పడేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇదే మాదిరిగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసుకుంటా ఉపాధ్యాయులతో పాటు నలుగురు విద్యార్థులు 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఆ ఉపాధ్యాయులు అడుగుతారు, అరే నేను ఇచ్చినటువంటి ఇసుక ఏం చేశారు మీరు అని చెప్పేసి అక్కడ తీసుకెళ్లి 1 కిలోమీటర్ దూరం నడిచిన తర్వాత ప్రయాణం చేసిన తర్వాత చూస్తే ఆ మొదట విద్యార్థి చేతిలో ఉన్నటువంటి 2 చేతులు గుప్పిడి పట్టుకొని ఉపాధ్యాయుడితో పాటు వస్తాడు. ఆయన వచ్చినట్టు విద్యార్థి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఇసుక మొత్తం కూడా ఒక వజ్రంలాగా మారిపోతాయి. ఇసుక రేణువులన్నీ కూడా చూడగానే ఆ ఇసుక రేణువులుగా అన్ని కూడా వజ్రాలు అయిపోయినాయి. రెండో విద్యార్థి చేతిలో సగం ఉంది కాబట్టి వాడి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఇసుక కూడా వజ్రంగా మారిపోతుంది. మిగతా ఇద్దరు ఏంట్రా అంటే మేము తీసుకురాలేదు, మా చేతులు ఏమి లేదని చెప్పేసి ఉట్టి చేతులు చూపిస్తూ ఉంటారు. సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుందంటే ఏ విద్యార్థి అయితే అంకిత భావంతోనూ ఉపాధ్యాయులు చెప్పింది మనసా వాచ పాటిస్తూ మరి ఉపాధ్యాయులతో పాటు ప్రయాణం చేస్తారు, ఆ విద్యార్థి యొక్క నాలెడ్జ్ కానీ ఆ విద్యార్థి ఉన్నటువంటి విలువలు కానీ ఉన్నతంగా ఉంటూ మరి ఒక వజ్రంలాగా మెరుస్తాయి. ఆ విద్యార్థి ఉన్నతంగాను ఒక వజ్రంలాగా తయారైపోతాడు. మరి ఏ విద్యార్థి అయితే మరి ఉపాధ్యాయుల మాట వినకపోవటమో తల్లిదండ్రుల మాట పెడచెవిని పెట్టడం చేసినట్టు విద్యార్థి మరి కొంచెం వెనకబడిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రియమైన విద్యార్థులు ఈ విషయాన్ని గమనించి ఉపాధ్యాయులు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా మీరు పాటించి మంచి వజ్రంలాగా తయారైపోతారని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఎంతో కళ్ళగంటా ఉంటారు. మరి ఈ పాఠశాల యొక్క యాజమాన్యం కూడా విద్య తథా వినయం అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తూ విద్యార్థులందరినీ కూడా భవిష్యత్తులో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందే విధంగా వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే విధంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అదే విధానంలో వెళ్ళిపోతూ మరి ఎంతోమంది విద్యార్థులకు విద్యను అందించి వారిని జీవితంలో గమ్యానికి చేరుస్తారని చెప్పేసి చేర్చవలసిగా తెలియజేస్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల కరస్పాండెంట్స్ రమ్య గారు, మరి కిరణ్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగలక్ష్మి మేడం గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. మిగతా ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇంతటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి మీ అందరికీ ఇటువంటి ఇంతమంది పిల్లలకు విద్యను విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి పేరెంట్స్ కూడా ఇటువంటి విషయాలను గమనించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని విద్యార్థుల పట్ల మరి మీ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా తయారు చేస్తారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ చెప్పింది ముమ్మాడికి కరెక్ట్ అండి. మా పేరెంట్స్ మాతో పాటు అంత కోఆపరేటివ్గా ఉండి మాకు అన్ని విషయాల్లో మాకు సహకరిస్తుంటేనే మేము ఇలాంటి ఫలితాలు అనేవి సాధించగలం. కొంచెం సమయాభావం అవడం వలన ఇప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. Now the academic rankers of 2023 and 24 from LKG onwards. So director sir, please speak to us. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, తల్లిదండ్రులందరికీ, అలాగే చీఫ్ గెస్ట్ ఎంఈఓ సార్ వీరస్వామి గారికి, అలాగే కరస్పాండెంట్ ఆఫ్ శ్రీశ్రీ రమ్య మ్యామ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ శ్రీశ్రీ నాగలక్ష్మి మ్యామ్, వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ, మా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం అండి. పిల్లలందరూ కూడా నా యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అందరికీ. ఈ ప్రోగ్రామ్కి చీఫ్ గెస్ట్ ఆల్రెడీ మన ఎస్ఐ గారు కూడా రావాల్సింది, కొంచెం రెడీగూడల ప్రోగ్రామ్ ఆయన ఆగిపోయారు. అలాగే ఫౌండర్ అప్సా డెమోక్రటిక్ నల్లి మోహన్ గారు రావాల్సింది, సార్ కూడా చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోయారు. అలాగే ఎంఈ1 సార్ నరసరా గారు కూడా ఇన్వైట్ చేసాం, కొంచెం బిజీగా ఉండి సార్ కూడా రాలేకపోయారు, కానీ చాలా వరకు ట్రై చేసాం మన దగ్గర రావడానికి. కానీ ఎంఈఓ2 సార్ వీరస్వామి గారు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి జగ్గేపేటలో ఉన్నారు. అయినా కానీ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అని అడిగారు, ఫోన్ చేసి స్టార్ట్ అయింది సార్ అనగానే తప్పకుండా వస్తానండి, జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను విజయవాడ మీటింగ్ నుంచి, వస్తానని చెప్పేసి ఏమన్నారంటే కేవలం పిల్లల కోసం మాత్రమే వస్తున్నాను, నేను మీరు చేసే ఆనర్ గురికి మంచి కాదండి, పిల్లలతో నేను కొంచెం మాట్లాడాలి, ఎవరైతే పేరెంట్స్ వస్తున్నారో వాళ్ళతో కొంచెం మాట్లాడాలని వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్
with our parents, with the children, with us also. Thank you so much again, sir. అలాగే సక్సెస్ఫుల్గా మనం అకాడమిక్ ఇయర్ 23-24 లాస్ట్లో వచ్చాం. మనం ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడానికి కోఆపరేట్ చేసిన ప్రతి పేరెంట్కి, పేరెంట్స్ యొక్క బంధువులకి, అలాగే మా యొక్క మిత్రులకు, అలా అందరికీ కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా మా పాఠశాల నుంచి డ్రైవర్లు కానీ, ఆయాలు కానీ, మా టీచర్స్ కానీ, కరెస్పాండెంట్, ప్రిన్సిపాల్, ఇంక్లూడింగ్ మైసెల్ఫ్, మేమందరూ కూడా ఇప్పుడు మీకు రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే 310 మందిలో స్టార్ట్ అయిన స్కూల్ అనేది ఇప్పుడు సుమారుగా మనం 800 మంది పైన ఉన్నాం పిల్లలు. మనం యాక్చువల్లీ ఇవాళ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే డబల్ మంది వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. ఎందుకంటే మీతో పాటుగా మీ రిలేటివ్స్ని, మీ నైబర్స్ని, మీ బంధువుల్ని మా స్కూల్కి వెళ్దాం అని తీసుకొచ్చుంటున్నారు. మేబీ శ్రీ స్కూల్కి వెళ్దామని కాకుండా మా స్కూల్కి వెళ్దాం రండి, చూద్దాం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్ అని తీసుకొచ్చుంటున్నారు. అందుకని గ్రౌండ్ చాలా స్క్వీజ్ అయింది. అందుకని అప్పటికప్పటికే డిజిటల్ స్క్రీన్ తెప్పించాం. లాస్ట్ ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు. అలాగే రోడ్డు పైన ఒక డిజిటల్ స్క్రీన్ పెట్టించాం. అప్పటికప్పుడు తెప్పించేసి పేరెంట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకూడదని, ఏ చిన్న విషయంలో పేరెంట్ ఇబ్బంది పడ్డా కానీ దయచేసి మీ పెద్ద మనతో మమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. కొన్ని జోన్స్లో, కొన్ని ఏరియాల్లో సీట్స్ మేబీ ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఆక్యుపై చేశారు. కాబట్టి అలాంటి చిన్న విషయాలని దయచేసి మీరు మనసులో పెట్టుకోవద్దు. అలాగే ఈ విద్యా సంవత్సరం ఇంతమంది స్ట్రెంత్ మనకి జాయిన్ అవ్వడానికి కారణం బికాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. మళ్ళీ అలాగే వచ్చే విద్యా సంవత్సరం కూడా 24-25 కూడా మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి. సపోర్ట్ ఏంటంటే ఎలాగంటే ప్రతి విలేజ్కి, ప్రతి స్టేట్కి శ్రీ టీచర్స్ కానీ, శ్రీ డైరెక్టర్స్ కానీ, శ్రీ ప్రిన్సిపాల్ కానీ రారు. కానీ శ్రీ స్టాఫ్ వస్తారు. స్టాఫ్ అంటే ఎవరంటే ప్రతి విలేజ్లో ఉన్న మా పేరెంట్స్ అందరం కూడా శ్రీ స్టాఫ్ లాగా మేము ఫీల్ అవుతుంటాం. మా పేరెంట్స్ గంగినీలో ఉన్నారు, మా పేరెంట్స్ రామనపాలెంలో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి చూసుకోగలరు వాళ్ళు. అలాగే ప్రతి విలేజ్లో కూడా శ్రీ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ విలేజ్లో ఉన్న న్యూ అడ్మిట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు, వేరే పేరెంట్స్ ఎవరైతే నెగిటివ్ ఉన్నారు, ఇంకెవరో మన స్కూల్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారు, అలాంటి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గైడ్ చేయడానికి ప్రతి విలేజ్లో కూడా సోల్జర్స్ లాగా, ఎస్కార్ట్స్ లాగా, ఒక డైనమిక్ పర్సన్స్ మా పేరెంట్స్ ఉన్నారని అనుకుంటున్నాం. దయచేసి ఈ విద్యా సంవత్సరం కూడా మీ యొక్క కోఆపరేషన్ కావాలి. మీ నియర్ బై స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు హామీ ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఏ విధంగా మార్చమన్నా కూడా మా టీచర్స్ మార్చడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మార్చంటే మీరు జాయిన్ చేసి ప్రతి పిల్లలకు కూడా మేము ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెప్పించలేమండి. కానీ వాళ్ళని మీరు మోటివేట్ చేసి మన స్కూల్లో శ్రీ జాయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో 100% చేంజెస్ మేము చూపించగలం. అంటే బిహేవియర్ కావచ్చు, హ్యాండ్ రైటింగ్ కావచ్చు, చదువు కావచ్చు, పిల్లవాడి యొక్క నడవడిక అన్నీ కూడా 100% కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మా టీచర్స్ 100% చేంజెస్ చూపిస్తారు. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా శ్రీ మోటో ఏంటంటే కొత్త పిల్లలు మాకు పొలం చాలా మంది పిల్లలు రావాలి, ఇంకా 300 అడ్మిషన్ రావాలి, ఇంకా చాలా మంది మాకు జాయిన్ అవ్వాలి, ఇంకా మేము షెటిల్ వేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు కోరుకోం. మా మోటో ఏంటంటే మా దగ్గర ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అవుతున్నారో 810 మెంబర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర. 80 మెంబర్స్ ఎవరో కూడా ఒక్క పిల్లలు కూడా మా దగ్గర నుంచి మిస్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే మా మోటో అదే మెయిన్. మా టీచర్స్ కానీ, డ్రైవర్లు కానీ, క్లీనర్ కానీ, ఆయమ్మలు కానీ అందరూ యొక్క మోటో ఒకటే. ఎవరైతే శ్రీ స్కూల్ నమ్మేసి శ్రీ స్కూల్ జాయిన్ చేశారో స్టడీస్ మొత్తం పూర్తయ్యే వరకు కూడా మా దగ్గరే హోల్డ్ అయి ఉండాలి. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ నేను ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంకా మన 2 months టైం ఉంది. మీ పిల్లల్లో ఏ చిన్న విషయం మీరు గమనించినా కూడా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు బూతులు మాట్లాడుతున్నా, వాళ్ళ బిహేవియర్ బాగోపోయినా, వాళ్ళ ప్రవర్తన బాగోపోయినా, హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోపోయినా దయచేసి మా ప్రతి పేరెంట్ మా టీచర్ మీ నోటీస్ తీసుకొస్తారు. దయచేసి ఆ విషయాన్ని మా దృష్టికి తీసుకోండి. ఒకసారి జస్ట్ చేంజ్ చూపించడం వరకే మా బాధ్యత. అంటే క్లాస్ మొత్తం ర్యాంకులు రావాలండి. మీ పిల్లలు ఏ పొజిషన్లో మాకు అప్పచెప్పారో మీరు 100% వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన కూడా ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలకి కంపల్సరిగా ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వస్తే స్టడీ చైర్లోంచి లేచి చేయించే బాధ్యత కూడా మాది. మీ పిల్లలు అలాంటి ప్రవర్తన మేము నేర్పిస్తాం. అందుకని పిల్లలు ఇంటికి రాగానే కంపల్సరిగా వాళ్ళ సాల్స్ వాళ్ళే వాష్ చేసుకోవాలి కంపల్సరిగా. పేరెంట్ కొంచెం ఫీల్ అయినా కానీ దాన్ని మ్యాండేటరీగా అప్లై చేసి మేము, ఎందుకంటే సాల్స్లో ఏదైతే వాళ్ళు వేసుకొని వస్తారో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, ఎందుకంటే అమ్మాయి యొక్క కష్టం వాళ్ళకి తెలవాలి, మమ్మీ ఎంత కష్టపడిన వాళ్ళకి తెలవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో సాక్స్ ఏదైతే వాళ్ళే వాష్ చేసుకోమని చెప్పాం. అలాంటి చాలా కార్యక్రమం చేసాం. స్కూల్లో కూడా LKG నుంచి 10th వరకు ఫీల్డ్ ట్రిప్ తీసుకెళ్ళాం. హైదరాబాద్కి 10th క్లాస్ పిల్లలు తీసుకెళ్ళామంటే అది ఒక సాహసం అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే LKG పిల్లలు విజయవాడ తీసుకెళ్ళాం. చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిన ప్రోగ్రామ్ అన్ని కూడా. దానికి కారణం ఏంటంటే మీ యొక్క పేరెంట్స్, పిల్లల యొక్క పేరెంట్స్. ప్లీజ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, గివ్ ఎ బిగ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. మేక్ ఎ మోర్ సౌండ్, సమ్ మోర్ సౌండ్. ఇంకా గట్టిగా రిథమిక్గా కొట్టాలి, క్లాప్స్ రిథమిక్గా కొట్టాలి. మేక్ మోర్ సౌండ్, ఆల్ ఎవ్రీబడి. దోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టూడెంట్స్, former students also, old students also. Make more sound to all the parents.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. ఇలాంటి యొక్క మీ యొక్క గుడ్ కోఆపరేషన్ ఈ సంవత్సరం కూడా ఉంటుందని. చాలామంది ఏంటంటే అండి, మాకు బిల్డింగ్ ఉంది, వాళ్ళు షెడ్లో ఉన్నారని చెప్తారు. బిల్డింగులు గోడలు పిల్లలకి చదువులు చెప్పవు. ఇది ఒకే విషయం గమనించండి, బిల్డింగులు గోడలు పిల్లలకి చదువులు చెప్పవు. అలా అని చెప్పేసి పిల్లలకి సేఫ్టీ లేకుండా ఎక్కడా లేదు. ప్రతి టీచర్ కూడా పిల్లల సేఫ్టీ గురించి ఆలోచిస్తారు. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి జీకొండలో మండలం ఫస్ట్ ప్లేస్. మరి బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి రాలేదు. మరి అవి బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ 573 మార్క్స్తో తేజస్విని ఈడే గ్రేడ్లన్నీ పోయేసి మార్కులు ప్రకటించిన ఫస్ట్ సంవత్సరంలోనే మన పిల్లలకి తేజస్విని ఈడే 573 మార్క్స్తో జీకొండ మండలంలోనే టాప్ ప్లేస్ వచ్చింది మన పాపకి. జీకొండ మండలం నియర్గా 18 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. కొండూరు మండలం 18 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని వందల మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు తంత్రా స్కూల్లో. కానీ మన స్కూల్ అమ్మాయికి, శ్రీశ్రీ అమ్మాయికి, తేజస్విని ఈడే అనే అమ్మాయికి మండలం ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. అమ్మాయికి అక్కడ బిల్డింగ్ పాఠాలు చెప్పలేదు కదా. సో డెడికేటెడ్ టీచర్స్, హార్డ్ వర్క్ చేసే టీచర్స్ మాత్రమే పాఠాలు చెప్పారు. అలాగే బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ మన అమ్మాయికి స్నేహ ప్రతిపాటి అనే అమ్మాయికి నోజివీడ్ త్రిపుల్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. అది కూడా బిల్డింగ్లు చెప్పిన పాఠాలు కాదు. త్రిపుల్ సీట్లో జీకొండ మండలం ఎవరికి రాలేదు. జీకొండ మండలంలోని టాప్ ప్లేస్లో శ్రీశ్రీ అమ్మాయికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కనీసం 10 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు మిగిలినట్టు. ఆ అమ్మాయికి మన స్కూల్ అమ్మాయి శ్రీశ్రీ సీట్ వచ్చింది. అలాగే ఫార్మర్ సీఎం చంద్రబాబు గారి చేతుల మీదుగా కాలువ శ్రీ పూజిత అనే అమ్మాయి ప్రతిభా అవార్డు తీసుకుంది. మన స్కూల్ అమ్మాయి స్కూల్ పెట్టిన ఫస్ట్ ఇయర్లోని. ఆ అమ్మాయికి సీఎం చంద్రబాబు గారు అప్పుడు 28,000 క్యాష్ ప్రైజ్, ఒక ల్యాప్టాప్, మొమెంటో, మెడల్స్ అవి ఇచ్చారు. అవన్నీ శ్రీశ్రీ యొక్క అచీవ్మెంట్స్. వాళ్ళు చెప్పాలంటే ప్రతి లాట్స్ ఆఫ్ మా టీచర్ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ చాలా ఫంటాస్టిక్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా డైరెక్టర్ సార్ ఉన్నారు, శ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారని ఎప్పుడు చూడరు మా టీచర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ మై వెల్ విషర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Now we are going to announce the academic rankings from LKG A section. First place goes to J. Manoj Harsha. Come on to the stage please. He got 465 out of 500. All of you give a big round of applause. Second place K. Bhavyasri. She got 463 out of 500. To P. Somanath. He got 463 out of 500. First place goes to Y. Nagsai. He got 466 out of 500. Second place goes to M. Jahnavi Sahasra. She got 453 out of 600. Out of 500. Third place goes to Y. Dharani. She got 437 out of 500. Next LKG C section. First place goes to B. Rishikesh. He got 477 out of 500. Please parents encourage them. Don't stop clapping.
Second place goes to P. Mahi. Third place goes to N. Ma Ganesh. All of you give them a big round of applause. Next, UKG A section. First place goes to SK Hafiz. Second place goes to V. Hanvika. Third place goes to K. Chaitra. Now LKG B section. First place goes to G. Kirtana. Second place goes to P. Joshnita. Come on to the dais. Third place goes to B. Venkaya Babu. Venkaya Babu, come on to the stage. Now UKG C section. First place goes to CH Notana. Round of applause. Don't sit quietly, all of you clap your hands. Second place goes to P. Beulah. Third place goes to K. Sahitya. Second place goes to P. Beulah. Come on to the stage.
Warriors, honor your call. First class B section, first place goes to A. Annapurna. Second place goes to I. Tej Kumar. You in command of the spaceship. Third place goes to P. Tanush. Forget the new rules this time. Now LKG C section, Mati Kumar got second place. Come on to the stage. Clap your hands. Beyond known space. Now second class, first place goes to M. Indupriya. Second place goes to P. Shyamsri. It's been a long time. Second place goes to K. Nagasai Shravani.
Sherwani, come on to the stage. Third place goes to K. Bhargavram. Fourth class A section, Smithram got first rank. Second rank goes to Bhagyasri, third rank goes to Anshrita P. Second rank goes to
Second rank goes to Sai Ganesh.
గ్యాప్ అయితే నేను మనం చెప్పడం కానీ Third rank goes to SK Sanasri. First rank goes to Naga Sanjana, second rank goes to Modi Chaudhary, third rank goes to Sai Sahasra. First rank goes to Naga Sanjana. Second rank goes to Modi Chaudhary. Third rank goes to Sai Sahasra. Seventh class, get ready. First rank goes to Sai Damini, second rank goes to Pallavi, third rank goes to Karishma. Second rank goes to Pallavi. Third rank goes to Karishma. Third rank goes to Karishma. Eighth class. First rank goes to Akila. Second rank goes to Vishal. Third rank goes to Purnima. Second rank goes to S. Vishal. Third rank goes to G. Purnima. Ninth class, get ready. First rank goes to A. Lokeshwari. Second rank goes to B. Sanjana. Third rank goes to N. Nirvitya Chaudhary.
P. Sanjana. Auranga Sri Nirvigna Chaudhary. The first rank goes to Pawan Mukesh, 906 marks out of 960. Pawan Mukesh, please come on to the dais. The second ranker P. Saujanya, 883 marks out of 960. And third rank U. Tejaswini, 844 marks out of 960 marks. Pawan Mukesh. Parameshwari garu, please come on to the dais. Parameshwari garu. Next prizes for IQ test from 6th to 9th classes. The first ranker N. Nirvigna Chaudhary. Please come on to the dais with your parents. Nirvigna Chaudhary. IQ test andi 30 words ఒక ఆర్డర్లో ఎక్కడ మిక్స్ చేయకుండా ఒక 3 minutesలో చెప్పాలి. అంటే అలా చెప్పడానికి ఎంత కాన్సంట్రేషన్ కావాలో చూడండి. From 3rd class to 5th class, K. Hamasri, she got first place in IQ test. K. Hamasri.
జూన్ 16th నుంచి ఫిబ్రవరి 29th వరకు నుండి 186 వర్కింగ్ డేస్ జరిగినాయి. ఆ 186 వర్కింగ్ డేస్కి 1 డే కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వకుండా మొత్తం 7 మెంబర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళల్లో 10th క్లాస్ పిల్లలు 6 రావడం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. సో 100% అటెండెన్స్ ఫ్రమ్ 10th class. P. Susmita from 10th class. P. Susmita. Along with your parents also, please come on to the dais. Yes, sir. 86 working days jariginayi, sir. Next P. Saujanya and next N. Big. Get ready, 7th class D. Vaishnavi. Seventh class D. Vaishnavi.
Vaishnavi from 7th class. She asked